press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi everyone. So in this video, we are it is a continue part of the light lesson. So that is we are already discussed in the part 1 about the reflection of the light, how the light get reflected and the image formation, and about the loss of reflection and angle of incidence and angle of reflections. So these are the topics which we have covered in the part 1. So now we will move on further. So that is the plane mirror. So which the mirrors which we are using in our homes, means houses daily. So those are plane mirrors, and spherical mirrors also will be there, but in this standard, so we are only discuss about the plane mirrors. So plane mirrors which are having the mirrors which are having the plane mirrors are called as the plane mirrors anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So plane mirrors ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ reflected rays ಆಗಿಬಿಟ್ಟು images form ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So the characteristics of the images formed in a plane mirror. So ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೇಗೆ images form ಆಗುತ್ತೆ plane mirror ಮೇಲೆ. Okay, characteristics of images formed by a plane mirror. Okay, so ಯಾವ ರೀತಿ images form ಆಗುತ್ತೆ plane mirror ಮೇಲೆ ಅಂತ. So that is, the first point is the images formed on a plane mirror is virtual image. So we will call this virtual image also as a not a real image. Real image ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದು? The image formed by a plane mirror. So what is the meaning of virtual image? So why the image formed by a plane mirror is called as a real image ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so for example, this is a plane mirror. Consider the surface of the mirror. Okay, so here the two rays are coming from the sunlight. Okay, so then this is a point of incidence. So at this point what happens? The light get reflected, is it? So all the parallel rays, so which are coming, the light rays which are coming from the source of light are all parallel rays. So are they reflecting? They are reflecting also in the parallel. So the first law of reflection will says that the angle of reflection is always equal to the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Means the rays which are incidenting on the surface of the object, if their angle is 35 degree, their angle of reflection also will be 35 degree, like this. Okay, so here it is called as a point of incidence. So here the two reflected rays are there, so then only we can able to see the object. So here will be the object. Consider this is an object. So from here the rays are coming and incident on the surface of the plane mirror, then we will able to see the images. So for example, if I draw the image, if I extend this two lines backward behind the mirror, okay, so it will get incidence at this point. Okay, so for example, I will consider this point as a I or P. Okay, so when I draw these lines, when I draw the reflected rays backward, means behind the mirror, this is the back side of the mirror. Okay, it appears to be, means the image formed on a plane mirror, it appears to be behind the mirror. So behind the mirror, if you are standing in front of the mirror means your
image will be formed on the plane mirror, is it? But it appears like that. So like we are standing on the back side of the mirror, so that image is forming on the plane mirror. So it appears. So that's why the images formed in the plane mirror are called as a virtual image. Okay, so it is not a real image. So real image form agodilla. Why? Because so it appears to be the image formed in a plane mirror, which appears to be behind the mirror. So that's why we will call that image as a virtual image. So which are formed in a plane mirror. Okay. So the next point is, so ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಿರರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಅ plane mirror is the same distance behind the mirror as the object is in front of it. Means what we saw in this I explained in this virtual image. So in that the images for example, there is the object is standing here, means this is a object, this is a mirror. Okay, so this object is from some distance from the mirror. Okay, so extra distance alli ide, consider 1 meter or 2 meter. Okay, so then behind the mirror image form agutte anta helide alva. So illinda bandu reflect incident agi rays enagutte, so ee kade mirror mele reflect ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so we will call it we said that the image appears to be in the behind the mirror. Okay, so in front of the mirror ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಿರರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಗ ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಿರರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ the images formed in a plane mirror are erect. So erect means, so when we are standing in front of the mirror, so for example here it is a mirror, consider it is a mirror. Okay, mirror. So here is a object. So upside of the, here one I kept an apple. Okay, so after this the light rays will incident on the mirror, then we can see the objects. Okay, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಪಲ್ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರಲ್ಲಿ. ಈ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಆಪಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟಾಪಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಪಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಶೋಸ್ ಅಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಟಾಪ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಬಾಟಮಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ
bottom and top of the object. The image is formed on the plane mirror. So plane mirror ಮೇಲೆ images form ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there is no change in the top and bottom of the object which is the image formed in the plane mirror. Okay, object ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So the next point is the image formed in a plane mirror is laterally inversion. So what is meaning of lateral inversion means, so when we are standing, so as you observe daily you are standing in front of the mirror, so ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So this is a mirror, so we are standing here means right side ಮತ್ತೆ left side ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so means for example we are standing in front of the mirror, I hold the stopwatch in a right hand. Okay, so right side ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಫಿನೋಮಿನಾ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನು, ಸೊ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಸ್ ಅ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ the dimension of the object. So in dimensions iruttala means it may be tall, it may be big in size. Okay, the dimension of image are exactly the same as that of the object. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಟಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಜಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕನ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಿಮ್ನಿಷ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಸೊ ಇದು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೈಟ್ ಇಮೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಥಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ there is no change in the sizes of the objects. So first ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಥಿನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾನು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೈಜ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಡಿಮ್ನಿಷ್ ಆಗೋದು, ಅದರ ಸೈಜ್ ಡಿಮ್ನಿಷ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ನಿಷ್ ಆಗೋದು, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ನ ಇಮೇಜಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ
ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಮೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಥರನೇ ಬಾಟಮ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ diminishing in the dimension of the object as the images formed in the plane mirror. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಿಮಿನಿಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ಎ plane mirror. Okay, so we will move on to next subtopic, that is called as reflected light can be reflected again. Reflected light can be reflected again. Okay, so ಒಂದ್ಸತಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೈಟ್ ರೇಸು ಅಗೇನ್ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಒನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ನೋಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಏನು, ಒಂದು ಸರಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಸ್ ಬಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಗೆ ಅದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್. ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ 2 times ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದ 2 plane mirrors. So reflected light can be reflected again by the use of plane mirror, 2 plane mirrors. So for example, one plane mirror ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ the mirror 2 will act reflected the light rays again. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನಾನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಏರ್ ಸಲೂನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಹೇರ್ ಸಲೂನ್ಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಿಗ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಮುಂದೆ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿರರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಆನ್ ದ ಚೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೇರ್ ಕಟ್ ವಿಲ್ ಓವರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಹೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸರ್ he will keep the small mirror behind you ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಮಿರರ್ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬಿಗ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 2 times ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದೊಂದು ಮಿರರ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿರರ್ M1. ಓಕೆ, ಮಿರರ್ M1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಗ್ ಮಿರರ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. So means it is an object anta tarkolana. Okay, so behind you so there is a small mirror, so that is called as M2. So these two are plane mirrors. Okay, so this is a one mirror M1. So this is one person sitting in front of the mirror, so that is called as object. Okay, so the back side of the object there will be another mirror. So therefore what happens means, so first the light rays coming from the sun means so they will incident on the mirror, big mirror M1. Okay, so then it get reflected. Okay, so then it get reflected. So what happens, it will strikes on the mirror M2. Okay, so then it passes through the object, so it get reflected. So this is a once incidented ray, so then it get reflected and it falls on the mirror M2. So then here this reflected ray acts as the incident ray. So then the images then this reflected ray becomes incident ray on the plane mirror M2, then it get reflected. So this
after this the image will form. So ಆಗ ನಾವು ಇಮೇಜನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಗ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ರೇಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿರರ್ಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ again it get reflected and then hits the image formed in a big mirror. So ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿರರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಮಿರರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಮೇಜನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿರರ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಸೈಡಿನ ಇಮೇಜು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 45 ಡಿಗ್ರಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಮೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ first thing is the light rays will come and hits on the surface of the mirror M1, then they will get reflected and hits on the surface of the small mirror. So that reflected ray from the mirror M1, so it is acts as a incident ray for the plane mirror M2. Okay, then it get reflected and reaches the big mirror M1. So there we can see the images. In this so in the saloon process, in the hairdressers, so we can see the reflected light can be reflected again phenomena. So another one material is there, so that is called as periscope. So periscope, it is a device which helps to see the things around us. So ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಪೆರಿಸ್ಕೋಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು 2 ಸತಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ಶೇಪ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿರರ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 45 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿರರ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, 45 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು 2 ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ 2 ಮಿರರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, 2 ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾವು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅ ಪೈಪ್ ಆರ್ ವುಡನ್ ಪೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿರರ್ಸ್ನ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿರರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವ್ಯಾನ್ ದ ರೇಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಟ್ರೀ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಐ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ರೇಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದಿಸ್ ಮಿರರ್ M1, this is mirror M2. Okay, so it get reflected on this surface. Okay, so it get reflected on the surface mirror M2, then it again reflected, so we can see the object. Okay, so like this, the periscope, in the periscope the 2 times reflection will take place. First, the light rays coming from the object passing through the sunlight, so it will come and incident on the mirror M1, so which is at the angle of 45 degree. So then it will get reflected and falls on the mirror M2, so which is also in the 45 degree. So what happens, again it get reflected, and after that we can see the images. So here once it will incident on this
So this is a reflected ray. So this reflected ray falls on the mirror M2. So again here this reflected ray acts as an incident ray. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು incident ray ಆಗುತ್ತೆ. So then it get reflected. So after that the image of this object we can see by this hole. Okay. So like this the periscope construction is there. So how we can see the objects by 2 times reflection. So from the periscope material. Okay. So ಈ periscope ಅನ್ನು ನಾವು ವುಡನ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೈಪ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪನ್ನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಮಿಲಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎನಿಮೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೈಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಎನಿಮೀಸ್ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎನಿಮೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ Navy officers uses the periscope. So ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ಮರೈನಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಶಿಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೇವಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೌಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೈಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ how the periscope will works. So first of all it is a T-shaped like structure. So it is made up of a wooden piece or pipes. So for this we should have a 2 plane mirrors. So that is we should kept in the 45-degree angle. So parallel ಆಗಿ ಎರಡು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಬಂದು ಮಿರರ್ M1 ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ that reflected ray incidents on the mirror M2 which is at the angle of 45 degree. So then it get reflected. So then we can able to see the image of the object so which is present on the away from us. Okay. So this is about how the reflected light can be reflected again. So the next one is multiple images. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಮೇಜಸ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟು ತನಕ ನೋಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸತಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ ಅಗೇನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸರಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಮೇಜಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಿನಾಮಿನಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ 2 ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿರರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಇಮೇಜು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಮೇಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 2 ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 2 ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಸ್ 2 ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಯಿನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಯಿನ್. ಓಕೆ. ಸೊ 2 ಮಿರರ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಮೇಜು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. So in this what happens here, so in front of these 2 mirrors, so we kept a coin. Okay, here 3 images are formed. Is it here 2
plane mirrors they are used. Okay, in front of this plane mirror they insert a coin. So ಅದರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕಾಯಿನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ this image of the object is an object. Okay, this object, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸುತ್ತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋ ಇಮೇಜಸ್ಸು ಇದರ ಇಮೇಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಲೈಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಸೊ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಮಿರರನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ದ 2 ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಪ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಆಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಮೇಜಸ್ಸು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಇಮೇಜಸ್ಸು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಮೇಜಸ್ಸು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಆ ಇಮೇಜು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೆಲಿಡೋಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ಕೆಲಿಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. So it is also one of the instrument which shows the multiple images formed by an object. So ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 3 ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಸನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು 3 ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಮಿರರ್ಸನ್ನು 60 ಡಿಗ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ 3 ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಫೇಸಸ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಇಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಸಮನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಿಸಮ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಗ್ಲಾಸಸ್ಸಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು CDಸನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಓಕೆ, ಅಂಥ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಟು ಸಿ ದ ಇಮೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ದಿಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶೇಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಫಸ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಮಿರರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕಲರ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕಲರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಈ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಹೋಲಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಮೇಜಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಮೇಜಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಫುಲ್ ಏನಿದೆ, ಮಿರರ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಿರರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲರ್ ಪೇಪರ್ಸು ಕೂಡ ಇಮೇಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಶೇಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಾಗನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ we can see the different patterns. Okay, like this the kaleidoscope will works. So illu kuda multiple images form ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಕಲೆಡೋಸ್ಕೋಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಮೇಜಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲೆಡೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲೆಡೋಸ್ಕೋಪಿಂದ. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಲೆಡೋಸ್ಕೋಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಶೇಪ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇಪರ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಏನು ಯೂಸಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಮೇಜಸನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಡೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಗೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ the sunlight which is coming from sun or white are colored. Sunlight, it is a white or colored. White rays anta heltiva athwa colored anta heltiva. So if we ask, we should also tell white color. Okay, so initially if we look the sunlight rays which are coming from the sun, we will say that it is a white light. So why? So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸನ್ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಪ್ರಿಸಮನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 3 ಗ್ಲಾಸಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಿಸಮನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಾಟರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ವಾಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ವೈಟ್ ಪೇಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಪೇಂಟ್ ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ನ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಇಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸನ್ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೋ ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಿಪ್ ಗಯ. ಅಥವಾ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ರೈನ್ಬೋ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇದೇ ಫಿನಾಮಿನಾನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೈನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, this is the incident which are coming from the sun. They are inflicting on the raindrops ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀಬೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನಾದರೂ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೈನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ರೇ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಗೈನ್. ಸೊ ವಾಟ್ happens here, the rainbow will forms. So
which consists of 7 colors. Okay, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೈಟ್ ಲೈಟ್, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 7 ಕಲರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಏನಿದು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟು ಮೆನಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ರೇಸ್ ವೆನ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಓಕೆ, ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರಿಸಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ರೇಸ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿಡಿ, ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಇಡಿ, ಬೌಲ್ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮೀನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಇಮೇಜು ನಿಮ್ಮ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟು 7 ಕಲರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಆಸ್ ದ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ the sunlight is not initially it is look like a white light, but inside the sunlight we can see sun rays, we can see the different 7 colors ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, the rays passing through rays passing through a transparent medium, like a glass prism. So the glass prism, the rays split into the white light split into 7 colors. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟು 7 ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೈಟ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ವೆನ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಅಥವಾ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಮನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ when the white light falls on strikes on the surface of the raindrop water, what happens, it gets reflected and so it gets splitted. So after ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ರೈನ್ಬೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ we can say that sunlight is a consist of 7 colors. So it is white or colored anta helidre. So this is white, initially it is a white light anta helidre. So inside that we can see the 7 colors. The splitting of white light into different colors is called as ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಹರಡುತ್ತಲ್ಲ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 7 ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಆರ್ ವರ್ಚುವಲ್, ಎರೆಕ್ಟ್, ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಇನ್ವರ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ
shapes of means dimensions of the object. So diminishes ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ ಅನ್ನೋ ಫಿನಾಮಿನಾನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಸಲೂನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನಾನ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಮೇಜಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸತಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಗೆ ಇಮೇಜಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ನಾನು ಕೆರಡೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಗ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ I took this plane 2 mirrors. So if I kept them 180 degree, so we get one image. So if I kept a 120 degree, we have get the 2 images. If we kept 90 degree, we can have the 3 images. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಡೇಟಾದಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಮೇಜ್, ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಆಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅವಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಸ್ decreases, then the number of images will increases. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಮೇಜಸ್ಸು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಮೇಜಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಕಾಯಿನನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದನ್ನು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆರಡೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕೆರಡೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಪರ್ಸ್, ಕಲರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಆದಂತಹ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಸು, ಗ್ಲಾಸಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಮೇಜಸ್ಸು ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆರಡೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ. Okay, this kaleidoscope also will explain the multiple images. So then, so sunlight is a white or colored anta helidre, so sunlight is a white light anta heltivi. So after, so when we it is a colored, so by the how we will prove that means, so rainbow formation agirbodu, prism anna use ಮಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ sunlight is consist of a 7 colors ಅಂತ. So when rainfall will occur, when so at that time if the sunlight will presence means, so the rainbow will form, is it? So how means the dispersion of light ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ರೇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 7 ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 7 ಕಲರ್ಸು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ 7 ಕಲರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.